Yeah, hello students. Good morning, all of you. Once again, a warm welcome to the Computer Networks online session. So this is the video number 12. So with this video, we will successfully complete unit number 2. So due to some reasons, because of my health problems and some issues, some of the videos are posted by Sriram Murthy sir in the unit number 2. And first introduction of a physical layer video is posted by myself, and later on the multiplexing videos and the guided and unguided transmission media videos and some other videos are posted by Sriram Murthy sir in the unit number 2. So finally, this is the overview of unit number 2. I will discuss here in this video. So then we successfully complete unit number 2. So in the unit number 2, this belongs to physical layer. That's what we discussed in the first video of this unit. So what is the physical layer? So what is the need for physical layer? What are the protocols there in the physical layer? So what is the guided and unguided transmission mediums and multiplexing topics? That what we have discussed there in the physical layer. So just we observe the syllabus once. This is the syllabus of unit number 2. The unit is the combination of both physical layer and data link layer. The introduction part of data link layer also there in the unit, but these topics again came in the unit number 3. So I will skip these topics here, and we will discuss these topics there in the unit number 3 from the next class onwards. So unit number 2 we ended with physical layer only. So these are the topics we covered up to now in the past videos. So Fourier analysis, bandwidth limited signals, a maximum data rate of a channel, what is guided transmission media, what are the different cables in the guided transmission media, uh, unguided transmission media, and digital modulations, and finally very important one, multiplexing. So the different types of multiplexing schemes we covered there in the past videos. So with this physical layer, there are some more topics are there. The belongs to data link layer. So again, these topics are came in the unit number 3. So we will skip this data link layer introduction part here, and we will discuss in the coming. We will discuss this data link layer design issues and some of these topics in the coming video. The unit number 3. So we ended unit number 2 with successfully learned about physical layer. So what we learned here about the physical layer is so what is Fourier analysis and what is bandwidth limited signal, transmission mediums, guided and unguided, and multiplexing schemes. So there are total of 5 important questions here. So Fourier analysis, bandwidth limited signal, and transmission medium, guided and unguided, and multiplexing. Again, coming to the multiplexing, there are 3 types: frequency division, time division, and code division. So which is also very important unit when compared with the rest of other units. Why? Because uh, which is a small unit and your end examination scoring point of view, which is good for you. So please focus on unit number 1 and unit number 2. These are the basic units. If you are good in unit number 1 and unit number 2, then you can easily understand the coming units. That's why. So you can focus on unit number 1 and unit number 2, and as well as uh, in examination point of view also, the syllabus is very less in unit number 1 and unit number 2, which is very good for you to cover the topics and to score good marks. So a less number of topics are here. So these data link design issues, that what we have discussed in the unit number 3. So again, these topics came there in the unit number 3 also. So we will discuss these topics there in the unit number 3. So that's why if there is any question related to data link layer in the unit number, in the question number 2 in your examination paper, you can also cover. So no problem with that. So that is the unit number 2 syllabus. So physical layer. So what we studied here in the physical layer is the theoretical basis for the data communication, the Fourier analysis, bandwidth limited signal, maximum data rate of the channel.
So this is the introduction part of a physical layer, which is the lowest layer in a protocol model. So why we have to be using this physical layer is for data transmission purpose. Already we discussed in the OSI layer. This one physical layer is the lowest layer, and the physical connection establishment is done by using physical layer only. So there are three kinds of transmission mediums we will discuss. We already discussed there in the video number 1, that is guided transmission medium, unguided transmission medium, and the satellite communications. Finally, the main motto of these physical layer is it has to transmit the data from one location to the another location, or from one device to the another device. So how the data is transmitted? Data is transmitted via the wires, or otherwise wireless, whatever it may be, either wired communication or wireless communication. For wired communication, physical connection, we are using some of the cables that what we discussed in the unit video number 2, guided and unguided transmission mediums. Yeah. Okay, the data has to be transmitted in the way of signals here. So the signals are transmitted uh, the wave propagation. So these are the frequencies and periodic that what we discussed in the video number 1. So frequency is the number of occurrences of a repeating event per unit of time, and period is the time is taken to complete one cycle. Okay, and this is the Fourier analysis, one of the important concept here in the physical layer. So it's a mathematical model to use it to break down and transform a periodic function. So chudandi ikkada what happened here in the Fourier analysis. So మనం ఆల్రెడీ యూనిట్ వీడియో నెంబర్ 1లో డిస్కస్ చేసాం ఫోరియర్ అనాలిసిస్ అంటే ఏం జరుగుతుంది ఏంటనేది. సో ద సిగ్నల్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ so functions, periodic functions, we break down into different periodic functions, that is called it as Fourier transmission. So a signal breakdown out annemo Fourier transmission antunam, again it will be reassembled and rebuilded, then it is called Fourier synthesis. So divide అయితే నేమో దాన్ని Fourier transformation అంటున్నాం, అగైన్ ఆ సిగ్నల్ కలిస్తే అన్నామో దాన్ని Fourier synthesis అంటున్నాం. ఫైనల్ గా ఎందుకు మనం ఈ Fourier analysis ని యూస్ చేస్తున్నాం అంటే ఫర్ మ్యాథమెటికల్ మోడల్ ఈజ్ ద మ్యాథమెటికల్ మోడల్ టు బ్రేక్ డౌన్. సో ఆ సిగ్నల్ మనం ఏదైతే డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నామో, మనం ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్న డేటా ఎలా వెళ్తుందా అంటే ఫిజికల్ లేయర్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుందా అంటే ఫిజికల్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ పర్పస్. ఫస్ట్ డేటా ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకొక సిస్టమ్ కి ట్రాన్స్మిట్ అవ్వాలి అంటే, సో ద సిస్టమ్ ద డేటా హ్యాస్ టు బి ట్రాన్స్మిటెడ్ ఫ్రమ్ వన్ సిస్టమ్ టు అనదర్ సిస్టమ్ ఇన్ ద వే ఆఫ్ సిగ్నల్స్ by using either cables or unguided transmission media, that is which is using either air or vacuum to transmit. So in the guided transmission media we are using some of the cables to transmit these type of signals. But mathematical calculation identification మనం ఎలా చేస్తామయ్యా అంటే ఈ Fourier analysis యూస్ చేసుకునే మనం కంప్లీట్ చేస్తాము. సో సిగ్నల్ గుర్తుపెట్టుకోండి, సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే సిగ్నల్ బ్రేక్ డౌన్ చేస్తేనేమో Fourier transformation. సో ఒకటే చూడండి, ఇది ఒకటే సిగ్నల్, this belongs to a data. దీన్ని డీకోడ్ చేస్తే ఏదో ఒక డేటా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ మెసేజ్ ఈజ్ ఏ హాయ్, హలో, ఆర్ హౌ ఆర్ యు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే, దిస్ ఇస్ ఏ మెసేజ్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ దిస్ వే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెండర్ 1 సెండ్స్ ఏ మెసేజ్ లైక్ హాయ్, హౌ ఆర్ యు. సో ఆ హాయ్, హౌ ఆర్ యు అనే మెసేజ్ ఎలా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుందా అంటే కేబుల్ ద్వారా కానీ వైర్లెస్ ద్వారా కానీ మీరు సెండ్ చేసే మెసేజ్ మీ రిసీవర్కి ఎలా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది అంటే ఈ సిగ్నల్ ట్రాన్స్మిషన్ లోనే ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. సో ఈ Fourier అనాలిసిస్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇలా ఉండే సిగ్నల్స్, సో ఇలా 3 పార్ట్స్ గా ఫంక్షన్స్ ఇంటూ సెట్ ఆఫ్ సిమిలర్ ఫంక్షన్స్ తో డివైడ్ అవుతూ ఉంటవి. దాన్నేమో Fourier ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటాం. అలా డివైడ్ చేసి పంపించడాన్ని మళ్ళీ వాటిని డెస్టినేషన్ కి వెళ్ళిన తర్వాత కలిపి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తే దాన్ని Fourier synthesis అంటారు. ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి, రీబిల్డింగ్ ద ఫంక్షన్స్ ఫ్రమ్ దీస్ పీసెస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ Fourier synthesis. సో దీని యొక్క మ్యాథమెటికల్, సో Fourier అనాలిసిస్, సో ఇది దాని యొక్క మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అవన్నీ మనం వీడియో నెంబర్ 1 లో డిస్కస్ చేసాము. అండ్ ఫైనల్లీ డేటా రేట్స్. సో వాట్ ఈస్ ద డేటా రేట్? సో ద అమౌంట్ ద బిట్స్ పర్ సెకండ్. సో ఒక సెకండ్ కి మనం ఎన్ని బిట్స్ ఆఫ్ డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తామో దాన్ని డేటా రేట్ అంటాం. సో దట్ విల్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ బై యూజింగ్ kbps, mbps and gbps, tbps. ఒకప్పుడు kbps స్పీడ్ దట్ ఈస్ ఎనఫ్. నౌ gbps స్పీడ్ వచ్చినా కూడా మనకు రైట్ నౌ సరిపోవట్లేదు. సో వీఆర్ వెయిటింగ్ టు గెట్ tbps స్పీడ్స్. సో ఏంటంటే జనరల్గా మనం నెట్ స్పీడ్ రావట్లేదు అంటాం. సో వాట్ ఇట్ మీన్స్ ఈస్, సో బిట్స్ పర్ సెకండ్, ఒక సెకండ్ కి ట్రాన్స్మిట్ అయ్యే బిట్స్. సో ఎన్ని ఎక్కువ బిట్స్ ట్రాన్స్మిట్ అయితే ఏదర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్, చూడండి మీరు చెక్ చేయండి, అప్లోడ్ స్పీడ్ సపరేట్ గా ఉంటుంది, డౌన్ లింక్, అప్ లింక్ అండ్ డౌన్ లింక్ సపరేట్ గా ఉంటాయి. దట్ మీన్స్ అప్ లింక్ మీన్స్
ఫర్ సెకండ్కి ఎన్ని బిట్స్ అప్లోడ్ ట్రాన్స్మిట్ అవుతున్నాయి, డౌన్ లింక్ మీన్స్ ఎన్ని బిట్స్ డౌన్లోడ్ అవుతున్నాయి అనే దాన్ని బట్టి అప్ లింక్ అండ్ డౌన్ లింక్ స్పీడ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తూ ఉంటారు, రైట్. అలా ఒక సెకండ్కి ఎన్ని బిట్స్ ట్రాన్స్మిట్ అవుతున్నాయి అనేది దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ డేటా రేట్. సో డేటా స్పీడ్ మనం ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ పెంచాలి తగ్గించాలి అంటుంటాం. ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ పెంచడం అంటే ఒక సెకండ్కి నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ని ఎక్కువ ట్రాన్స్మిట్ చేయడం, తగ్గించడం అంటే ఒక సెకండ్కి నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ తక్కువ ట్రాన్స్మిట్ చేయడాన్ని బట్టి డేటా రేట్ ఉంటుంది. సో వాట్ ఎఫెక్ట్స్ ద డేటా రేట్, ఈ డేటా రేట్ని ఎఫెక్ట్ చేసేది ఏంటయ్యా అంటే దీస్ ఆర్ ద బ్యాండ్ విత్, నెంబర్ ఆఫ్ లెవెల్స్ or noisy presentation, these affects the bandwidth, and there are two theoretical formulated methods are there to calculate data rate. Data rate మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అంటే దాని కోసం రెండు మెథడ్స్ ఉన్నాయి, అవి కూడా మనం వీడియో నెంబర్ 1 లో డిస్కస్ చేసాము. Nyquist bit rate method and Shannon's capacity method. These are the two methods which are using to calculate the data rate. So Nyquist bit rate method and second one is Shannon's capacity method. So these are the two methods. And next one is the guided transmission medium. So after completion of Fourier analysis, now we are moving to the guided transmission medium. Generally we discussed in the physical layer, we'll categorize it into three categories. One is guided, second one is unguided, and third one is satellite based communication. So guided transmission means here the physical connection presentation is there. Like మన ల్యాబ్ లో మీరు చూస్తూ ఉంటారు, ఒక ల్యాన్ కేబుల్ ని మనం సిస్టమ్ కి కనెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం, అది ఫిజికల్ కనెక్షన్, దట్ ఈస్ గైడెడ్ ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ల్యాప్టాప్ టు ల్యాప్టాప్ కమ్యూనికేషన్ వితౌట్ వైర్ మెసేజ్ ట్రాన్స్మిట్ చేసుకుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్గైడెడ్ ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా. అంటే వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్ జరిగితే దాన్ని అన్గైడెడ్ ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా అంటారు, వైర్డ్ కమ్యూనికేషన్ జరిగితే దాన్ని గైడెడ్ ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా అంటారు. సో ఈ గైడెడ్ ట్రాన్స్మిషన్ మీడియాలో మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ కేబుల్స్ ని యూస్ చేస్తాము అనేది వాట్ వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ హియర్ ఇన్ ద గైడెడ్ ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కేబుల్స్, so that what we covered here in the guided transmission media. So the first one is the first cable we are using in the guided transmission media, the physical connection establishment. So system ki connection establish, system under kanna node ki madhya, here the node may be system or laptop or printer whatever it may be. So network related node edaithe untado oka node nunchi inkoka node ki connection establish cheyadaniki manam use chese physical ట్రాన్స్మిషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ గైడెడ్ ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా. అందులో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ట్విస్టెడ్ పెయిర్ కేబుల్. సో ఇలా ఉంటుంది కేబుల్, ట్విస్టెడ్ పెయిర్ కేబుల్. సో అగైన్ దీస్ ట్విస్టెడ్ పెయిర్ కేబుల్ ఈజ్ కేటగరైజ్డ్ ఇంటూ టూ, అన్షీల్డెడ్ ట్విస్టెడ్ పెయిర్ అండ్ షీల్డెడ్ ట్విస్టెడ్ పెయిర్. సో ట్విస్టెడ్ పెయిర్ కేబుల్. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ కోయాక్సియల్ కేబుల్. సో coaxial cable is a very commonly used transmission media. TV wire is usually a coaxial cable. మన కేబుల్ కనెక్షన్ కోసం యూస్ చేస్తూ ఉంటాం కదా, చూడండి ఇలా పైన ఒక కోటెడ్ కవర్ ఉంటుంది షీల్డ్. సో ఫస్ట్ ఒక కాపర్ సెంటర్ కండక్టర్ ఉంటుంది, దాని మీద ఒక వైట్ కలర్, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వైట్ కలర్ కోటెడ్ ఇది ఉంటుంది, దాని మీద ఒక మెష్ లాంటిది ఉంటుంది, అండ్ ఫైన్ బ్లాక్ కోటెడ్ జాకెట్ ఈస్ దేర్. దిస్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ coaxial cable. The best example for coaxial cable is our cable wire. కేబుల్ వైర్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ కోయాక్సియల్ కేబుల్. సో ఆ కేబుల్ వైర్ లో కూడా మనం ఏం చేస్తామా అంటే డేటా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది మన టీవీ దగ్గరికి. వెన్ ఎవర్ అవర్ యాంటీనాస్ రిసీవింగ్ అండ్ డేటా ఈస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ ద వే ఆఫ్ సిగ్నల్స్, టు ద టెలివిజన్. సో అక్కడ మనం యూస్ చేసే కేబుల్ ఏంటంటే కోయాక్సియల్ కేబుల్ యూస్ చేస్తాము. సో కోయాక్సియల్ కేబుల్ ఇస్ అగైన్ టూ టైప్స్, బేస్ బ్యాండ్ ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ బ్రాడ్ బ్యాండ్ ట్రాన్స్మిషన్. సో అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఫైబర్ ఆప్టికల్. So fiber optical cable that holds the optical fibers coated in plastic that are used to send the data by a pulse of light. So fiber optical cable ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే in the way of light transmission లో ట్రాన్స్మిట్ అవడానికి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాము. చూడండి ఇక్కడ ఒక కోర్ గ్లాస్ ఉంటుంది అండ్ దాని మీద క్లాడింగ్ గ్లాస్ అండ్ ఫైనల్లీ జాకెట్. దిస్ ద బ్లాక్ కలర్ ఈస్ కేబుల్, ద జాకెట్. సో మనకు ఆ కేబుల్ పైన ఉండే బ్లాక్ దాన్ని జాకెట్ అంటారు. సో ప్లాస్టిక్, దిస్ వన్ ఈస్ ద ప్లాస్టిక్, this one is cladding, that is glass, this one is core glass. So this is the fiber optic cable. So bending of light ray, so light la ila bend avutadi man fiber optical cable use chestunte. So that what we discussed in the second video which will be discussed by Sri Ramamurthy sir. So fiber optical, so cable ila untadi. So optical fiber cables, that is guided medium. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ మనము కోయాక్సియల్ కానీ ట్విస్టెడ్ పైర్ కానీ అండ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ కానీ అలాంటి కేబుల్స్ని యూస్ చేసి డేటాను ట్రాన్స్మిట్ చేసుకుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ గైడెడ్ ట్రాన్స్మిషన్ అంటారు. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ అన్గైడెడ్ ట్రాన్స్మిషన్ మీడియం. సో అన్గైడెడ్ ట్రాన్స్మిషన్ మీన్స్ వైర్లెస్ ట్రాన్స్మిషన్.
మనం డెస్టినేషన్కి డేటా వెళ్ళమని చెప్తాం కానీ అది ఎటు నుంచి ట్రావెల్ అవుతుంది అనేది దట్స్ నాట్ అప్ టు అవర్ మార్క్. సో అది మనకి సంబంధం లేదు. మనం ప్యాకెట్ని డెలివర్ చేస్తాము, అల్టిమేట్గా డెస్టినేషన్కి అది ట్రావెల్ అవుతుంది. సో దాని బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనకి దీనికి పోస్ట్ కార్డ్స్, రైట్. అండ్ గైడెడ్ ట్రాన్స్మిషన్ మీడియంకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మీకు టెలిఫోన్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ల్యాండ్లైన్ ఫోన్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ గైడెడ్ ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా. అండ్ అన్గైడెడ్ వచ్చేసి పోస్ట్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ అన్గైడెడ్ ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా. హియర్ హౌ ద డేటా ఈస్ ట్రాన్స్మిటెడ్. గైడెడ్లో అయితే మనం కేబుల్స్ యూస్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ కేబుల్ ద్వారా సిగ్నల్స్ ఫార్మేట్లో డేటా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది, వేవ్ లెంత్ ఫార్మేట్లో. బట్ అన్గైడెడ్ ట్రాన్స్మిషన్ మీడియాలో మన కేబుల్స్ కానీ ఏం యూస్ చేయట్లేదు కదా, మరి డేటా ఒక డివైస్ నుంచి ఇంకొక డివైస్కి ఎలా వెళ్తుందయా అంటే దీస్ ఆర్ ద వేస్: రేడియో వేవ్స్, మైక్రోవేవ్స్, ఇన్ఫ్రారెడ్. సో దీస్ ఆర్ ద some techniques we are using to transmit the data. How the data is transmitted. Data is transmitted in the form of radio waves or in the form of microwaves. Again, coming to the microwaves, there are two types: these terrestrial microwaves and the satellite microwave communication, and infrared. I think you guys all know about the infrared due to some of the technologies we are using to transmit the data from one device to the another device. That is the unguided transmission media. So this is the digital data, and more specifically the binary data: amplitude, frequency, and phase. How the data has to be: amplitude, this is the signal. How we have to calculate is in this way: modulation. Okay, we will discuss it in one more PPT. Yeah, this one. Transmission medium modulations. Wait a minute. These are the multiple access techniques, wireless communication. So frequency division, multiple access. Here the frequency is divided. So multiplexing and demultiplexing.
So God bands. So what is meant by God band means there is some space is there whenever we are allocating a frequency to the channels. So here we are using frequency is the transmission medium. So by using frequency we can transmitting the data. But there is some space is there uh, space becoming empty, that is called God bands. So the best example is, సో ఇలా సిగ్నల్స్ ని కలిపి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాడు. అగైన్ ఆఫ్టర్ ద డెస్టినేషన్ అగైన్ ఇట్ విల్ బి కేటగరైజ్డ్, డివైడెడ్, ఇట్ విల్ బి. సో మల్టీప్లెక్సింగ్ అండ్ డీమల్టీప్లెక్సింగ్ ఇస్ డన్ దేర్, the FPMA, frequency division multiplexing. So what is God bands? సో మనం సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎఫ్ఎం రేడియో తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 93.5, 98.3 and 102.7, for every channel in between there is some frequency range is empty. For example, if you are moving to 93.5, you can receive some amount of data, that may be songs or voice, that whatever it may be. You are moving to 98.3, you will receive some amount of data, and you are moving to 102.7, you will receive some amount of data. But in between 93.5 and 98.3 and 102.7, between some space is empty. Why? Because that space is empty. For example, 93.5 ఒక ఛానల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు వెంటనే 94 అనే ఫ్రీక్వెన్సీ లెవెల్ ని ఇంకొక ఛానల్ కి ఎందుకు క్యాలిక్యులేట్ చేయరా అంటే, జనరల్లీ యూ గైస్ ఆర్ లిజనింగ్ మ్యూజిక్ దేర్ ఇన్ ద ఎఫ్ఎం రేడియో. సో ఎఫ్ఎం రేడియోలో మీరు సాంగ్ వింటా ఉంటే 93.5 యొక్క సౌండ్ ఆల్మోస్ట్ 94 అండ్ 94.5 ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ వరకు డిస్టర్బెన్స్ వస్తూనే ఉంటుంది. మనం ఇమీడియట్ గా 93 తర్వాత 94 కానీ 95 కానీ వేరే ఛానల్ ఎలకేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే, ఏ కొలిజన్ విల్ బి అక్కడ అండ్ నాయిసీ డిస్టర్బెన్స్. ఆటోమేటిక్గా 93.5 వాడికి 93 అండ్ 95 రెండు వినపడతా ఉంటుంది, 95 వాడికి 95 అండ్ 93 రెండు డిస్టర్బెన్స్ దేర్ ఇస్ నాయిసీ డిస్టర్బెన్స్ ఈస్ క్రియేటెడ్. అందుకనే మనకి ఛానల్ అలకేట్ చేసేటప్పుడు ఇన్ బిట్వీన్ సమ్ స్పేస్ ఈస్ బికమింగ్ ఎంప్టీ. ఆ స్పేస్ ని ఏమంటారా అంటే గాడ్ బ్యాండ్స్ అంటారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ గాడ్ స్పేస్. సో గాడ్ స్పేస్ అంటే ఏంటంటే, ఫ్రీక్వెన్సీ ఛానల్ని ఎలకేట్ చేసేటప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఛానల్ 15 ఒకరికి ఎలకేట్ చేస్తే అగైన్ వెంటనే 51, 52 వేరే వాళ్ళకి ఎలకేట్ చేయకుండా దాన్ని కొంత స్పేస్ ఒక 5 వరకు లేకపోతే 10 వరకు స్పేస్ ఉంచేసి తర్వాత 60 నుంచి ఒకరికి 70 అలా మధ్యలో స్పేస్ వదిలేసి ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ ఛానల్ని ఎలకేట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో మనం దాన్ని రిసీవ్ చేసుకోవాలి అంటే, డేటాని రిసీవ్ చేసుకోవాలి అంటే ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ ఛానల్లోకి మనం వెళ్తేనే ఆ డేటాని రిసీవ్ చేసుకుంటాము. సో ఎందుకు ఈ గాడ్ స్పేస్ని ఇస్తారు అంటే, ఇమీడియట్ గా కనుక వేరే ఛానల్ని మనం ఎలకేట్ చేస్తే ఆ కొలిజన్ అక్కడ అవుతుంది, నాయిసీ డిస్టర్బెన్స్ అక్కడ అవుతుంది. కాబట్టి సో ఇమీడియట్ గా ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ ఛానల్ తర్వాత నెక్స్ట్ కమింగ్ వచ్చే ఫ్రీక్వెన్సీ ఛానల్ వేరే వాళ్ళకి వెంటనే ఎలకేట్ చేయరు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ గాడ్ బ్యాండ్స్. So these are the main features of FDMA. So these are the advantages. I think these all covered by Sriram Murthy sir in the video number 3. There are some disadvantages also there. And next one is TDMA. So there in the physical link layer, multiplexing schemes, multiple access schemes, how data is transmitted is, first one there we are using frequency division. So frequency division lo em jarugutadaya ante, at a time lo multiple, for example 4 channels unnai, 4 channels 0 to 1000. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0 నుంచి 1000 వరకు మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ ఉందనుకుందాం. సో ఎఫ్డిఎంఏలో ఏం జరుగుతుందయ్యా అంటే, 0 నుంచి 1000 వరకు ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ ఉంటే 0 to 250 ఒకరికి అలకేట్ చేసాం మనం, 251 నుంచి 500 ఒకరికి, 500 నుంచి 700 ఒకరికి, 750 నుంచి 1000, ఇలా 4 ఛానల్కి 4 ఫ్రీక్వెన్సీని మనం అలకేట్ చేసాం. సో ఛానల్ 1 వాడు ఎంతవరకు యూస్ చేసుకోవచ్చు అంటే 1 నుంచి 250 వరకు వాడు యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఛానల్ 2 వాడు వచ్చేసి this one. సో ఛానల్ 1 వాడు 1 నుంచి 250, ఛానల్ 2 వాడు 2 నుంచి 500, 3 వాడు 500 నుంచి 750, 4 వచ్చేసి 750 నుంచి 1000 వరకు యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో బట్ నలుగురు ఎట్ ఏ టైం డేటాను ట్రాన్స్మిట్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్నింగ్ 9 to 10. సో ఎఫ్ఎం రేడియోలో ఒక ప్రోగ్రామ్ మనం వస్తుంది అనుకుంటే, అన్ని ఎఫ్ఎం రేడియోస్లో సాంగ్సే ప్లే అవుతాయి అనుకుందాం. సో మార్నింగ్ 9 to 10 ఒక ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది. సో 4 ఛానల్స్లో కూడా ఎట్ ఏ టైం డేటా వస్తుంది. మనం ఎట్ ఏ టైం మనం డేటాని రిసీవ్ చేసుకోలేము. మనం ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ లెవెల్ 1 to 250 ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్లోకి వెళ్తే ఛానల్ 1 యొక్క డేటాని మాత్రమే మనం రిసీవ్ చేసుకోగలం. సో నెక్స్ట్ 250 to 500 రేంజ్కి వెళ్తే సెకండ్ ఛానల్, 500 to 750 అయితే థర్డ్ ఛానల్, 750 to 1000 అయితేనేమో ఫోర్త్ ఛానల్ యొక్క డేటాని మనం రిసీవ్ చేసుకోగలం. సో ఎట్ ఏ టైం మల్టిపుల్ ఛానల్స్ యొక్క డేటాని మనం రిసీవ్ చేసుకోలేము. అట్లానే ఇక్కడ బ్యాండ్ విత్ కూడా ఏమవుతుందా అంటే, ఇక్కడ 1000 బ్యాండ్ విత్ ని 4 మెంబర్స్ ఎట్ ఏ టైం యూస్ చేసుకుంటున్నారు. ఓన్లీ 250 మాత్రమే ఒక్కొక్కరికి అలకేట్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకటే టైంలో నలుగురు డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేయగలుగుతున్నారు.
అది అడ్వాంటేజ్. ఒకటే టైంలో నలుగురు డేటాను ట్రాన్స్మిట్ చేయగలగటం అనేది అడ్వాంటేజ్. బట్ బ్యాండ్ విడ్త్ అనేది డివైడ్ చేసి యూజ్ చేసుకోవటం అనేది డిసడ్వాంటేజ్. సో మనం ఇప్పుడు ఛానల్ 1కి వెళ్తే ఛానల్ 2 యొక్క డేటాను రిసీవ్ చేసుకోలేం, ఛానల్ 2కి వెళ్తే ఛానల్ 3 యొక్క డేటాను రిసీవ్ చేసుకోలేం. సో ఎట్ మార్నింగ్ 9 to 10 PM 1 hour there is only one channel we can access in the FDMA, but TDMA అలా కాదు. సో there in the TDMA సో హియర్ ద టైమ్ ఈస్ డివైడెడ్. సో టైం డివైడ్ అవుతుంది. సో ఇందాక ఏమైందా అంటే 1000 బ్యాండ్ విత్ అనేది 250గా డివైడ్ అయింది. ఇప్పుడు అలా కాదు. సో 1 hour టైం అనేది 15 minutes గా డివైడ్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ 15 minutes ఛానల్ 1కి, సెకండ్ 15 minutes ఛానల్ 2కి, సో థర్డ్ 15 minutes ఛానల్ 3కి, అండ్ ఫోర్త్ 15 minutes వచ్చేసి ఛానల్ 4 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ టోటల్ బ్యాండ్ విత్ 1000 బ్యాండ్ విత్ ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ 15 minutes ఛానల్ 1 యూస్ చేసుకుంటాం. సో ఫస్ట్ 15 minutes లో నువ్వు ఎన్ని ఛానల్స్ మార్చినా కానీ ఒకటే డేటా నువ్వు రిసీవ్ చేసుకుంటావు. సో ఇక్కడ అడ్వాంటేజ్ ఏంటయ్యా అంటే కొలిజన్ ఏమి అక్కరవ్వదు, బ్యాండ్ విత్ మొత్తాన్ని ఒకటే ఛానల్ యూస్ చేసుకుంటుంది. బట్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దేర్ ఇస్ సర్టెన్ టైమ్ లిమిట్స్ ఆర్ దేర్. సో TDMA ఏం చదువుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ FDMA అండ్ TDMA. యూ కెన్ క్లియర్లీ అండర్స్టాండ్. సో FDMAలో 1000 యొక్క బ్యాండ్ విత్ ని 4 ఛానల్స్ ఎట్ ఏ టైం సేమ్ టైంలో యూస్ చేసుకుంటాయి. సో TDMAకి వచ్చేసరికి ఏం జరుగుతుంది అంటే బ్యాండ్ విత్ మొత్తాన్ని ఒకటే ఛానల్ యూస్ చేసుకుంటుంది. బట్ కాకపోతే ఇక్కడ టైమ్ స్లాట్స్ గా డివైడ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద TDMA. సో ఫిజికల్ లేయర్ లో మనము how the data has to be transmitted in the multiplexing is FDMA, frequency division, and second one is time division. Again here in the time division there is a possibility of some collisions. So how we have to avoid that, what we'll discuss it by sir in the video number 3. And finally third one is CDMA. So FDMA lo same time lo same bandwidth ni 4 channels యూస్ చేసుకుంటాయి. TDMAలో 4 channels, సో డిఫరెంట్ టైమ్ స్లాట్స్గా బ్యాండ్విత్ ని యూస్ చేసుకుంటాయి, బ్యాండ్విత్ మొత్తాన్ని. బట్ CDMAలో ఏం జరుగుతుంది అంటే బై యూజింగ్ కోడ్ సేమ్ టైంలో ఆల్ ఛానల్స్ హ్యాస్ యూజింగ్ టోటల్ బ్యాండ్విత్. సో 1000 బ్యాండ్విత్ మొత్తాన్ని 4 ఛానల్స్ యూస్ చేసుకుంటవి సేమ్ టైంలో. సో ఇది ఎలా జరుగుతుంది అంటే సో హియర్ సో మనం కోడ్ని కంబైన్ చేసి C1 1 ఛానల్, C2 C3 C4 4 ఛానల్స్. ఈ 4 ఛానల్స్ యొక్క కోడ్ని ఏం చేస్తున్నామంటే 4 ఛానల్స్ యొక్క కోడ్ని కలిపి ఒక సింగిల్ కోడ్గా కన్వర్ట్ చేసి మనము 1000 ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్లోకి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాం. సో సే 1 hour 9 to 10. సో 9 to 10 1 hour టైంలో టోటల్ 1000 బ్యాండ్ విత్ మొత్తాన్ని మనం ఈ కోడ్ని కంబైన్ చేసి ట్రాన్స్మిట్ చేయడం వల్ల 4 కలిసి ట్రావెల్ అవ్వటం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే బ్యాండ్ విత్ మొత్తాన్ని యూస్ చేసుకునే ఇది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డెస్టినేషన్కి రీచ్ అవగానే మళ్ళీ ఏమవుతుంది అంటే CDMAలో మళ్ళీ మనం కోడ్ అప్లై చేస్తే మళ్ళీ అగైన్ C1 C2 C3 C4గా డివైడ్ అవుతుంది. సో ఎలా జరుగుతుందో అనేది ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్లో ఇచ్చాడు. సో కోడ్ ఎలా కలిసి కంబైన్ అవుతుంది, ఎలా డివైడ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ద కోడ్ డివిజన్. సో మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్లోనేమో ఫ్రీక్వెన్సీ డివైడ్ అవుతుంది డిఫరెంట్ ఛానల్స్గా. టైం డివిజన్లో అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్లో నువ్వు ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్లోకి వెళ్తే ఆ డేటాను రిసీవ్ చేసుకోగలవు. నువ్వు టైం డివిజన్లో ఏ టైంలో నువ్వు మూవ్ అయితే అప్పుడు ఆ డేటాను రిసీవ్ చేసుకోగలవు. సో ఫస్ట్ 15 minutesలో ఛానల్ 1 యొక్క డేటాను రిసీవ్ చేసుకోగలవు. నెక్స్ట్ 15 minutesలో ఛానల్ 2, ఛానల్ 3 కావాలి అంటే నెక్స్ట్ 15 minutes, అండ్ ఛానల్ 4 కావాలంటే లాస్ట్ 15 minutes. అదే ఫస్ట్ ఛానల్ డేటా రిసీవ్ చేసుకోవాలంటే FDMAలో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్కి వెళ్ళాలి. థర్డ్ ఛానల్ యొక్క డేటా రిసీవ్ చేసుకోవాలి అంటే ఆ ఛానల్కి వెళ్ళాలి. అదే CDMAలో ఏం జరుగుతుంటే దేర్ వీఆర్ అప్లయింగ్ సమ్ కోడ్స్ హియర్. సో ఆ కోడ్ అప్లై చేసేసి 4 ఛానల్స్ యొక్క దాన్ని కంబైన్ చేసేసి సెండ్ చేస్తాం. మళ్ళీ డెస్టినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కోడ్ అప్లై చేసి వాటిని మళ్ళీ డివైడ్ చేస్తాం. దట్ హ్యాపెండ్ దేర్ ఇన్ ద CDMA. So there is the advantages and disadvantages are there. I will share all PPTs to you. So this is the importance of physical layer, right? So the topics what we covered here in the unit number 2 is Fourier series and bandwidth, and how we have to calculate the data rates, what is meant by data rate, and what are the techniques to calculations, and so that the two techniques are there, how we have to calculate the data rates, and what is guided and unguided transmission media. So what are the cables there in the guided transmission media? So what are the techniques there in unguided transmission media? Multiple access techniques or multiplexing techniques, FDMA, TDMA and CDMA. These are the very important concepts here in the unit number 2.
So we can prepare thoroughly. Why? Because it is the simplest unit and a very important unit. If you guys are good in physical layer, which is very much easy to you to move to the next layer, data link layer. In the next video, we started the unit number 3. So with this, we successfully completed unit number 2. Thank you very much.